Hello students, welcome to 9th standard English class Unit 3 poem on killing a tree. It was written by Giv Patel. Let me tell about the author. Dr. Giv Patel is one of the prominent Indian poets. His famous works include Evening, Forensic Medicine and From Mumbai Central. He has also penned 3 plays. He has been conducting a poetry workshop in Rishi Valley School for more than a decade. This poem is taken from his poetry collection Poems published in 1966. டாக்டர் ஜி பட்டேல் இந்தியன் போய்ட்டில் அவர் ஒரு முக்கியமான போய்ட் தான். அவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க் இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னா ஈவினிங், ஃபாரன்சிக் மெடிசன். அது இல்லாமல் அவர் மும்பை சேர்ந்தவர். அவர் 3 நாடகங்களும் எழுதியிருக்கிறார். அதாவது பிரின்சஸ், சபாஸ்கா மற்றும் மிஸ்டர் பெர்ஹாம். ரிஷி வேலி ஸ்கூலில் 10 வருஷத்துக்கு மேலே போய்ட்ரி ஒர்க் ஷாப் நடத்தியிருக்காரு. ஆன் கில்லிங் எ ட்ரீ போயம் அவரோட போய்ட்ரி கலெக்ஷன் போயம்ஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் 1966. அதுலேருந்து தான் ஆன் கில்லிங் எ ட்ரீ போயம் எடுக்கப்பட்டது. Let us know more about the trees. Dear students, trees are the longest living organisms on the earth. A single tree produces approximately 260 pounds of oxygen per year. Over the course of tree's life, a single tree can absorb 1 ton of carbon dioxide. Trees keep up air supply clean, reduce noise pollution, improve water quality, it provide food, create shade, and help in preventing soil erosion. A study says 15.3 billion trees are cut down every year, but only 5 billion trees are replanted. In fact, that the life on the earth could not exist without trees because they produce most of the oxygen that humans and wildlife breathe. So, dear children, let us save trees and plant more saplings. Let me give you a small intro about the poem. This poem is a sensitive poem. The poet persuades the reader not to destroy trees. He highlights the fact that trees are living things. If we cut or destroy trees, it means that just killing a human being. Therefore, the poet equates trees with humans. The poet talks about the inequalities in the society, the evil thoughts which a human mind contains with regard to nature. But it should be uprooted like killing a tree to destroy or to eradicate completely from the society. The stanza of this poem is irregular in length and it is written in free words. Shall we move on to the class, students? It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height, sprouting leaves. Now let us see the glossary for this stanza. Jab means sudden rough blow, அதாவது சடனாக வெட்டுறது தான். Crust, the brown hard outer portion or surface, அதாவது நிலப்பரப்பு ப்ரௌன் கலர் இருக்கும், அது அவுட்டர் போர்ஷன் நமக்கு ஹார்டாக தான் இருக்கும். Leprous, covered with scales or discolored bark, அதாவது ஸ்கெயில்ஸ்னு பார்த்தோம்னா செதில் செதிலாக இருக்கும்னா மீனில் இருக்கிற செதில் மாதிரி, அதே மாதிரி மரத்துலேயும் நமக்கு செதில் செதிலாக இருக்கும். இந்த படத்தில் கூட பாருங்கள், அங்கே செதில் செதிலாக இருக்குது. அது இல்லாமல் டிஸ்கலர்டு பார்க்கணுன்னா ஒரு இடத்துல டார்க்காக இருக்கும், ஒரு இடத்துல லைட்டாக இருக்கும் அந்த லெப்ரஸில். ஹைட், த ஸ்ட்ராங் அண்ட் திக் அவுட்டர் ஸ்கின், அதாவது இதோட ஸ்கின் எப்படி இருக்குன்னா அவுட்டர் போர்ஷன் திக்காகவும் இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஏன்னா அந்த லெப்ரஸ் இருக்கனால அந்த ஸ்கின் நார்மலாகவே நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. ஓங்கி நம்ம ஒரு கத்தி எடுத்து ஓங்கி வெட்டினோம்னா நம்ம அந்த மரத்தை வெட்ட முடியாது. ஏன்னா அந்த மரம் பெருசாக வளர்ந்துருக்கு. ஸோ அது ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் ஒரு ட்ரீயை கட் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு கில் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு கட் அ ட்ரீ வித் அ நைஃப். இட் ஹாஸ் க்ரோன் ஸ்லோலி கன்சூமிங் த எர்த். அது எப்படி வளருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளருது. எப்படி எங்கேருந்துன்னா அது அந்த பூமிக்குள்ளே உள்ளேருந்து இப்போ நம்ம விதை போட்டோம்னா அங்கேருந்து அது மெதுவாக வளரும் போது அது என்ன கன்சியூம் பண்ணணுன்னா மண்ணில் இருக்கிற அந்த நியூட்ரியன்ஸ், தண்ணி, மினரல்ஸ்லாம் அது அப்படியே உறிஞ்சி சாப்பிட்டு தான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளருது பூமியிலேருந்து. ரைசிங் அவுட் ஆஃப் இட், ஃபீடிங் அப்பான் இட்ஸ் க்ரஸ்ட், அப்சர்விங் இயர்ஸ் ஆஃப் சன்லைட், ஏர் அண்ட் வாட்டர். நம்ம பூமிக்குள்ளே விதை வச்சோன்னா அது எப்படி வளருதுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளருது, கிராஜுவலாக. இப்போ வெளியே வந்தோடனே அங்கே இருக்க நிலப்பரப்பு இருக்கிற தண்ணி, நியூட்ரியன்ஸ், மினரல்ஸ்லாம் அது சாப்பிடுது, அது உறிஞ்சிக்கிறது. அது இல்லாமல் பல வருஷமாக அந்த மரங்கள் சன்லைட், ஏர், வாட்டர்லாம் அது உறிஞ்சிக்கிறது. ஸோ ஒரு மரம் உருவாக்கு நமக்கு பல வருஷமாகும்.
and out of its leprous height sprouting leaves. ஸோ லெப்ரஸ்ன்றது லெப்ரஸி வேர்டில் இருந்தது டிசீஸ்லேருந்து தான் எடுத்தேன். அப்போ லெப்ரஸி ஆட்களை பார்த்தோம்னா அவங்களோட ஸ்கின் வந்து அன்ஈவனாக இருக்கும், அது இல்லாமல் டிஸ்கலர்டாக இருக்கும். ஸோ அதே போல் தான் இங்கே லெப்ரஸ்ன்றது இங்கே செதிலாக இருக்கும். அதாவது அந்த நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செதில் அந்த ஹைட் வந்து திக்காக இருக்கும். அப்போ அதுலேருந்து அந்த லெப்ரஸ்லேருந்து அந்த செதில்லேருந்து அந்த ஹைட்லேருந்து முளைச்சிக்கிட்டு வரது தான் நமக்கு அந்த ஸ்ப்ராட்டிங் லீவ்ஸ், பல கிளைகள் உருவாகும். இப்படி தான் ஒரு மரம் உருவாகுது. ஸோ இந்த மரத்தை வெட்டுறதுக்கு வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக கிடையாது, அவ்வளோ கஷ்டம். எப்படி ஒரு மனுஷன் வந்து வளர்ந்து அவனை கொல்றது எவ்வளோ கஷ்டமோ அதே போல் தான் அந்த மரத்தை வெட்டுறதும் கஷ்டம் அப்படின்னு இந்த ஸ்டான்ஸால் சொல்கிறாரு poet. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to 4 more size. Glossary. Hack, cut roughly, அதாவது வேகமாக வெட்டுறது தான். சாப், கட் ஆஃப், அதாவது ஏற்கனவே வெட்டியிருக்க துண்டுலேருந்து சின்னதாக வெட்டுறது தான் சாப். ட்விக், a slender woody shoot growing from a branch, அதாவது ஒரு பிரான்ச்லேருந்து சின்ன கிளைகள் வளரும் இல்லையா, அதுதான் ட்விக்குன்னு சொல்லுது. மினியேச்சர், வெரி ஸ்மால் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட், அதாவது இந்த ட்விக்கோட இன்னும் சின்னதாக கிளைகள் வளரும் இல்லையா, அதுதான் மினியேச்சர். பவ், a main branch of a tree, அதாவது இந்த ட்ரீயோட மெயின் கிளைகள் தான் நம்ம பவ்வுன்னு சொல்லுவோம். அதுலேருந்து வளர்கிறது குட்டியாக வளர்கிறது தான் ட்விக்னு சொல்கிறோம். அதோடு இன்னும் சின்னதாக வளர்கிறது தான் மினியேச்சர்னு சொல்கிறோம். ஸோ hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. ஸோ நம்ம மரத்தை வெட்டுறோன்னு முடிவு பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ மரத்தை வெட்டும் போது எவ்வளோ கஷ்டம்னா வேகத்தை கொடுத்து தான் வெட்டணும். ஏன்னா வீட்டில் வந்து அம்மா காய்கறி வெட்டுறதை பீன்ஸோ கேரட்டோ இல்லை ஏதாவது காய்கறி வெட்டுறது வந்து கத்தியில் ஈஸியாக வெட்டிடலாம். ஆனால் ஒரு மரத்தை வெட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நம்ம வேகத்தை கொடுத்து நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தான் அந்த மரத்தை வெட்டுறோம். ஸோ அந்த வெட்டுற துண்டை என்ன பண்ணோம், சின்ன துண்டாக வெட்டுறது தான் சாப். ஸோ இது மட்டும் பத்தாது அந்த மரத்தை நம்ம கொல்றதுக்கு. ஸோ நம்ம எழுதிருக்க பெயின் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹேக்கு சாப் மட்டும் பத்தாது அந்த மரத்தை கொல்றதுக்கு. The bleeding bark will heal. யூஸ்வலாகவே ப்ளீடிங் வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் சொல்லுவோம். சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு கட் நம்ம கையிலையோ கால்லையோ இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து ரத்தம் வரது நம்ம ப்ளீடிங் சொல்லுவோம். அதே போல் அந்த மரத்துக்கு நம்ம வெட்டினோம்னா அதில் வர தண்ணின்றது ப்ளீடிங் சொல்கிறது போல் நம்ம என்ன சொல்லணும், ஆக்சுவலாக அது சாப் தான். ஆனால் இங்கே பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறது, ப்ளீடிங். ஏன்னா பாயிண்ட் வந்து ட்ரீயும் சரி ஹியூமன் பீயிங் சேம்னு சொல்கிறாரு. ஸோ நமக்கு வெட்டுப்பட்டால் ரத்தம் வரும் போல் அதே போல் மரத்தை வெட்டினாலும் அந்த சாப் வரும் சொல்லணும். ஸோ இந்த லைன் நமக்கு வந்து பர்சானிஃபிகேஷன். த ப்ளீடிங் பார்க் வில் ஹீல் இஸ் அ பர்சானிஃபிகேஷன். இப்போ நமக்கு கட்டும்போது என்ன ஆகும், கொஞ்ச நாள் ஆனால் அது சரியாயிடும் அந்த புண்ணு. அதே போல் நம்ம மரத்தை வெட்டினோன்னா அந்த மேல் பகுதி நாளாக என்ன ஆகும், அது காஞ்சி அது சரியாக போகும். And from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs. அதாவது நம்ம வந்து மரத்தை வந்து தரையை தான் வெட்டியிருக்கோம் ஒழிஞ்சு நம்ம வேரோட பிடுங்கினா தான் அந்த மரம் செத்து போகும். அப்போ அந்த வேர்கள்லாம் அந்த பூமிக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ பூமிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தண்ணி, நியூட்ரியன்ஸ், மினரல்ஸ்லாம் அதை உறிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும், அது சாப்பிட்டுருக்கும். இப்போ நாளாகும் போதுன்னா அந்த மெயின் ட்ரங்க் அந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து குட்டியாக அந்த இலைகள் முளைச்சிக்கிட்டு வரும். அது நாளாகும் போது என்ன குட்டி கிளைகளாக மாறும். which if unchecked will expand again to 4 more size. நம்ம வந்து மரத்தை வந்து தரையாக வெட்டியிருக்கோம், வேரோட பிடுங்கலை. ஸோ அந்த வேர் வந்து பூமிக்குள்ளே தான் இருக்கும். அந்த பூமிக்குள்ளே இருந்துட்டு என்ன பண்ணோம், அந்த தண்ணி, நியூட்ரியன்ஸ், மினரல்ஸ்லாம் அது சாப்பிட்டுட்டு உறிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மெயின் ட்ரங்க் இருக்குது இல்லையா, அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன இலைகள்லாம் முளைச்சிக்கிட்டு வரும்போது அது குட்டி கிளைகளாக மாறி கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய மரமாக வளர்ந்துருக்கும். ஸோ நம்ம முன்னாடி எப்படி பார்த்துருக்குமோ அதே சைஸில் அந்த மரம் வளர்ந்துருக்கும். No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Glossary. Anchoring earth means trees are held securely with the help of the roots in the earth. ஹேங்கர் வந்து நம்ம ஷிப்புக்கு தான் யூஸ் பண்ணோம், அந்த ஷிப்பை நிப்பாட்டுறதுக்கு, அதாவது தரைக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த ஹேங்கர் யூஸ் பண்ணி ஷிப்பை நிப்பாட்டும். ஆனால் இங்கே மீனிங் பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரீஸோட அந்த வேர்கள் வந்து பூமிக்குள்ளே போய் ஒன்றா பிணைஞ்சி நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆக்கிறதுக்கு, அது சேஃபாக அந்த ட்ரீயை சேஃபாக வைக்கிறதுக்கு அந்த ரூட்ஸ் தான் அந்த ஏர்த்துக்குள்ளே போய் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதுதான் ஹேங்கரிங் எர்த். ஒயிட் அண்ட் வெட் மீன்ஸ் ரூட்ஸ் ஆர் ஒயிட் அண்ட் டேம். அதாவது வேர்கள் வந்து பூமிக்குள்ளே இருக்கிறனால அது சூரிய வெளிச்சம் இல்லாமல் அது வெள்ளை கலரில் இருக்கும். அது இல்லாமல் அது பூமிக்குள்ளே இருக்கிறனால அது தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, அது சதம் தான் இங்கே ஒயிட் அண்ட் வெட் மீன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்னாப்ட் அவுட் மீன்ஸ் சாப்ட் அவுட். அதாவது சின்ன துண்டாக வெட்டுறது தான், அதுதான் ஸ்னாப்ட் அவுட் மீனிங். எர்த் கேவ் மீன்ஸ்
the pit in the earth where the roots of the trees binds it firmly to the earth. கேவ்னா குகை, இங்கே அப்படி கிடையாது, அது குழின்னு சொல்லுவேன். அதாவது அந்த மரத்தோட வேர் வந்து பூமிக்குள்ளே போய் ஒன்னோட ஒன்றா பிணைஞ்சி அது ஸ்ட்ராங்காக அந்த பூமிக்குள்ளே இருக்கிறது தான் எர்த்து கேவுன்றது தான். நோ, த ரூட் இஸ் டு பி புல்ட் அவுட். நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த மரத்தை வெட்டினோன்னா அந்த மரம் செத்து வச்சுன்னு நினைக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. நம்ம சயின்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கோம், பிளான்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ்க்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமே அந்த ரூட்ஸ் தான், அதாவது வேர்கள் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அந்த வேர்கள் வந்து பூமிக்குள்ளே போய் தண்ணி, நியூட்ரியன்ஸ், மினரல்ஸ்லாம் உறிஞ்சி அந்த மரத்தை ஸ்ட்ராங் ஆக்குது. ஸோ நம்ம மரத்தை கொல்லணும்னா அது வேரோடது பிடுங்கினா தான் நம்ம அதை கொல்ல முடியும். அவுட் ஆஃப் த ஆங்கரிங் எர்த் இட் இஸ் டு பி ரோப்ட், டைட் அண்ட் புல்ட் அவுட், ஸ்னாப்ட் அவுட் ஆர் புல்ட் அவுட் என்டையர்லி. அதாவது ஹேங்கரிங்னா ஷிப்பில் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, இந்த ஆங்கர் வந்து எதுக்குன்னா நங்கூரம், அதை ஷிப்பை நிப்பாட்டுறதுக்கு தான். ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த வேர்கள் வந்து பூமிக்குள்ளே போய் ஒன்றோட ஒன்றா பிணைஞ்சி அந்த மரத்தை ஸ்ட்ராங் ஆக்குறது. ஸோ அந்த மரத்தை நம்ம அசைக்க முடியாது, அதனால் நம்ம கயிறை கட்டி இழுத்து பிடுங்கணும். அதுவும் வேரோடு முழுசாக பிடுங்கினா தான் அந்த மரத்தை நம்ம கொல்ல முடியும். Out from the earth cave and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. அதாவது நம்ம வேரோட முழுசாக பிடுங்கினா தான் அந்த மரத்தை கொல்ல முடியும். அந்த வேர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எர்த் கேக்குள்ளார போயிருக்கும். அதாவது கேவுன்றது குகை கிடையாது, குழி. ஸோ அந்த வேர் வந்து அந்த குழிக்குள்ளே ஆழமாக போனோன்னா அந்த மரத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அசைக்கும். அந்த மரத்தோட ஸ்ட்ரென்த்து தெரிஞ்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வேர், அப்போ வேரோட அந்த மரத்தை பிடுங்கினோம்னா அந்த சோர்ஸ்ன்றது இங்கே பார்த்திங்கன்னா வேர்கள் தான். அப்போ வேர் என்ன கலர் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளையாகவும் ஈரப்பதோட சதன்னு இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து சாஃப்டாகவும் பல வருஷமாக பூமிக்குள்ளே புதஞ்சிருக்கனால அது வேரோடு முழுசாக பிடுங்கினோம்னா தான் அந்த மரத்தை நம்ம கொல்ல முடியும். Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Then the matter of scorching and choking. மேட்டோட மீனிங் பார்த்திங்கன்னா அந்த மரத்தை வேரோட பிடுங்கிறது தான் அந்த மேட்டோட மீனிங். ஸோ அந்த மரத்தை வேரோட பிடுங்கியாச்சு, அப்போ என்ன ஆகும், அந்த மரம் காயும் இல்லையா, அதுதான் ஸ்க்ராச்சிங் மீனிங். அதாவது ட்ரையிங் ஆஃப் த ட்ரீஸ் ஆஃப்டர் பீயிங் அப்ரூட்டட், அதாவது வேரோட பிடுங்கின மரத்தை நம்ம காய வைக்கிறது தான். சோக்கிங் மீனிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மூச்சு திணறு. அதாவது எப்படி மனுஷனுக்கு மூச்சு திணற மாதிரி அதே போல் மரங்களுக்கும் மூச்சு திணறு. ஏன்னா நம்ம சயின்ஸில் படிச்சிருப்போம், ஈவன் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது. அதாவது அதுவுமே வந்து ஆக்சிஜனை சுவாசிக்கும்னு சொன்னோம். அது பார்த்திங்கன்னா அது வேரோட பிடுங்கினாலும் அது காயுது, மூச்சு திணறி காயுது. அது எங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வெயிலையும் காற்றுலையும் அது காயுது. அந்த மரம் வந்து பச்சையாக இருக்கும், நாளாகும்போது என்னாகும், அது ப்ரௌனாக மாறும், அது அப்புறம் ஹார்டாகிடும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கிட்ட இங்கிட்ட நெளிஞ்சிருக்கும், கடைசியில் என்னாகும், அந்த மரம் காஞ்சி போய் இறந்து போயிடும். தென் இட் இஸ் டன். அப்படி தான் போயட் சொல்கிறார். இப்படி தான் நம்ம ஒரு மரத்தை கொல்கிறோம், சாகடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு போயட். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு இலையை வந்து கிளாஸ் ரூம் கொண்டு வாங்க. அந்த இலை எப்படி இருக்கும், ஃபஸ்ட்டு டே பார்த்திங்கன்னா பச்சையாக இருக்கும். இன்னும் 2 நாள் போனீங்கன்னா அந்த என்னாகும், அது ப்ரௌனாக மாறும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் அது ஹார்டாகிடும், சாஃப்டாக இருந்தது ஹார்டாகிடும். அப்புறம் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா அப்படி இப்படின்னு அப்படியே வளைஞ்சி இருக்கும். கடைசியில் நம்ம எடுக்கும்போது என்ன ஆகும், அந்த இலை வந்து அப்படியே காஞ்சி உதிரி போகும். இப்படி தான் ஒவ்வொரு மரத்தையும் நம்ம கொல்றோம்னு சொல்லிட்டு போயிட் சொல்கிறாரு. Dear students, the poet tells us that we should not cut or kill the trees because human life entirely depends upon the trees. Trees can live without human beings and animals, but human beings and animals cannot live without trees. So we should encourage afforestation and avoid deforestation. Poem criticism. First one, this is a poem of sarcastic and ironic filled with caustic remarks. Ironic expression na நமக்கு வந்து நம்ம நினச்சிட்டு ஒன்று செய்வோம், ஆனால் நடக்கிறது வந்து ஆப்போசிட்டாக. அதாவது நம்ம மரத்தை வெட்டுறோன்னு சொல்லலாம். அப்போ வெட்டினோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மரம் வளரும். ஆனால் இந்த போயத்தை பார்த்திங்கன்னா மரத்தை கொல்லுவோம். ஸோ நம்ம மரத்தை கொண்டுட்டோம்னா திரும்பி அது வளராது. ஸோ கொல்றதுக்கும் வெட்டுறதுக்கும் நமக்கு அதிகமாக வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த போயம் வந்து ஐரானிக் எக்ஸ்பிரஷன் உள்ள போயம். செகண்ட் ஒன், there are no rhyme schemes or rhyming words. ஸோ இந்த போயத்தில் நமக்கு ரைம் ஸ்கீம்ஸும் கிடையாது, ரைமிங் வேர்ட்ஸும் கிடையாது. தேர்ட் ஒன், this is a poem of enjambment. ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம் இந்த போயம் வந்து irregular லைன்ஸும் ஃப்ரீ வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ நமக்கு அந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்காது, ரைம் ஸ்கீம்ஸ் இருக்காது, இந்த மாதிரி poetic device இருக்காது. ஸோ அதனால் இந்த போயம் வந்து enjambmentன்னு. ஃபோர்த் ஒன், this is an allegorical poem which means a story, a poem or a picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political one. அல்காரிக் போயம் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு ஹிடன் மீனிங் இருக்கும், அது வந்து வெளிப்படுத்துது தான். அது எதர் மாரல் வேல்யூவாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா பொலிட்டிக்கல் வேல்யூஸாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஆன் கில்லிங் எ ட்ரீயில் நமக்கு போயத்தில் பார்த்திங்கன்னா மாரல் வேல்யூஸ் தான் கொடுக்கும். அதாவது மரத்தை வெட்டக்கூடாது, அஃபாரஸ்டேஷன் என்கரேஜ் பண்ணணும், டிஃபாரஸ்டேஷனை அவாய்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால் இந்த போயம் வந்து நமக்கு அல்காரிக்கல் போயம்.
Okay, students, let us recall this poem. On Killing a Tree is a symbolic and sensitive poem. Destroying the environment is not confined to a single action. We cannot pretend that the slow destruction of our forests and landscapes is a result of accident. So the poet wants to sensitize the readers not to destroy the trees and equate it with killing human beings. Thank you, students. We will meet in the next video. Thank you.